Beneran sangan waktu rati rasa. Itu beneran sangan rati rasa. Rati rasa istilahnya atau Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Sri Chandra Mohana Deva Varmati Namine Sri Gurave Nama Param Gurave Nama Paratpara Gurave Nama Paramesti Gurave Namaha. Radhanatham Samarambham Sri Krishna Chaitanya Madhyamam Asmad Acharya Paryantam Bande Guru Paramparam. Sarvasad-guna sampannan sarvanartha-nivartakan Srimannarottama Prabhu Shakha-varganaham bhaje. Vande voham Sri Guru Sri Yuta-pada-kamalam Sri Gurun Vaishnavam cha Sri Rupam Shagrajatam Shahagana Raghunathan Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Shahagana Lalita Sri Vishakhan Nitam Cho Anarpita Charing Chirat Karunayavatirna Kalau Samarpayatu Unnata Majjala Rasangsha Bhakti Sriyam Hari Purata Sundara Dutikadamba Sandipito Shadari Daya Kandare Spharatu Vashachi Nandana Narayanang Namaskritu Naranchaiva Narottamam Deving Sarasating Vyasho Tatadayamudire Nigama Kalpataru Galita Phalam Shuka Mukhadam Rita Drava Sangyutam Pivata Bhagavatam Rasamalayam Mohoroho Rashika Bhavi Bhavuka Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Vanchakalpatarubhyaccha Kripa Sindhu Bhayavatu Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Krishna Chaitanya Bhagavat Sangha Thoranga Yajarga ए नियमित श्रीमद् भागवत प्रवचने 23 परिचालनाकारी भक्तवृंद एडमिट गिरिगीथानी नियमित श्रोता वैष्णव गिरिगीथानी हावीर चरणे शतकोटि दंडवत काकरिया आज का शिवरात्रि परवर्ती हमारी महातिथि है माजे हावीरे हरिकथा भागवती कथा संक्षिप्त प्रवचन आज का मातिरता आज का विगत दिवसे देवादिदेव महादेव वैष्णवानां यथासंभव हमार वैष्णवर मूल देव आचार्य बसे देवादिदेव महादेवर मूल तिथियान शिव चतुर्दशी गेलगा आज का पारणा आहे एक म्हणजे आज का आम्ही श्रीमद् भागवत तथा गौरी वैष्णव दर्शनर आलोके शिव तत्व आलोचना करने चेष्टा करता है वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिव বা মহাদেব আর শঙ্কর এর মাঝে প্রথমত শিববিদ্যা গুণ অবতার হেনু কথা আরেক আলাদা শিববিদ্যা শ্রীমদ্ ভাগবতে সুস্পষ্ট ভদ্রতা যে বৈষ্ণবানাং যথাসম্ভব সমস্ত বৈষ্ণবতাহাবের মধ্যে
নিম্ন গানাং যথা গঙ্গা বৈষ্ণবানাং শম্ভু যথা। যেসারে সমস্ত নিম্ন গা অর্থাৎ নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, ঠিক আছে, সমস্ত বৈষ্ণবর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলতে দেবাদিদেব মহাদেব, অর্থাৎ বৈষ্ণব ভাবের মূল কর্তা বলতা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলতা দেবাদিদেব মহাদেব। মানে বৈষ্ণবর প্রতি যে গ্রাহ্যতা, বৈষ্ণবরে যদি এতই শ্রদ্ধা করাং তাহলে দেবাদিদেব মহাদেবরে কোথায় শ্রদ্ধা করতে হয় এতে হারপানি করে। সনাতন গোস্বামী পাদের লগে চৈতন্য চরিতামৃতে যে বাগা মহাপ্রভুর কথোপকথন ছিল যাহান কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলা সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছে। এহেত মাঝে সেই মধ্যলীলার এর প্রসঙ্গ হেত মাঝে শিব তত্ত্ব নাম পারাং। এহেত মাঝে মহাপ্রভু নিজে মাতের দা যে সনাতন সংঘ চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ। বিষ্ণুরূপ হয়া করে জগত পালনে গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়াসনে। রুদ্ররূপ ধরি করে জগত সংহার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাহার। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তার গুণই অবতার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনের অধিকার। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চিনগিলাতা হেত মাতের যে তার গুণ অবতার। ভাগবতের মূল সিদ্ধান্ত হন কিন্তু এতে চাংশ কলাপুংশ কৃষ্ণস্য ভগবান স্বয়ং। পুরুষাবতারে তো করিয়া মৎস্য কুর্ম আদি সমস্ত অবতার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমদ ভাগবতে মাতে তা এতে চ অংশ কলা, এটা হবে কোনো আগো অংশ কোনো আগো কলা। আর তাহলে যদি মৎস্য কুর্ম আদি স্বয়ং মহাবিষ্ণু সহ যদি অংশ বা কলায় তারা তাহলে মূল ভগবান ও কুঙ্গ উত্তর গান্ধের তা কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ভগবান কুঙ্গ বলে অনাদির আদি গোবিন্দ। ভগবানের সেই লীলার মধ্যে গুণ তিন হান, যে গুণ তিন হানের বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া ভগবান সৃষ্টি আইন রচনা করে তা সৃষ্টিহান যে বা সংহার আপনাদের গুণ তিন আইন সাম্যাবস্থা থাক, কিন্তু সৃষ্টিহান করে সময় আপনাদের গুণ তিন আইনের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করে, তাহলে সত্য রজতম তিন গুণের সৃষ্টি হয় এবং গুণ তিন আইনের প্রকাশ হনে ইলটা গুণ অবতার। এই সনাতন প্রসঙ্গত মাঝে সনাতন গোস্বামীপাদের শিক্ষা দিতে গিয়া শ্রীমান মহাপ্রভু বিভিন্ন অবতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছে। মনন্তর অবতার, লীলা অবতার, গুণ অবতার। এর মধ্যে গুণাবতারের কথা গিয়া মাতের দাম যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তার গুণই অবতার। এই যে ত্রিদেব লতা মূলত ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ গুণাবতার। সত্যগুণে মহাবিষ্ণু বা বিষ্ণু, রজগুণে ব্রহ্মা, তমগুণের প্রকাশকারী লতা গিয়া এই দেবাদিদেব মহাদেব। তিনিও গিয়ে কিন্তু ভগবানের গুণাবতার। লীলাবতারের কইলু দিক দর্শন, গুণাবতারের কথা এবে শুনোর বিবরণ। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণয় অবতার, ত্রিগুণ অঙ্গে করে করে সৃষ্টাদি ব্যবহার। ভক্তি মিশ্র কৃত পুণ্যে কুণ জীবোত্তম, রজগুণ বিভাবিত করি তাহার মন। গর্ভোদক সাই দ্বারা শক্তি সঞ্চারী, বেষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মার উপধরি। নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তম গুণ অঙ্গীকারে, সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্র রূপ ধরে। মায়া সঙ্গ বিকারে রুদ্র ভিন্না ভিন্ন রূপ, জীবতত্ত্ব হয় নহে কৃষ্ণর স্বরূপ। দুগ্ধ জৈসে অম্ল যুগে দধি রূপ ধরে, দুগ্ধান্তরে বস্তু নহে দুগ্ধ হইতে নারে। ব্রহ্ম সংহিতা আয়াং তথা হে क्षीरम यथा दधि विकार विशेष युगात संजायते न हि तत पृथगस्ति हेतु ये संभूतामपि समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जेबागा सृष्टिर प्रारंभ काले आदि पिता ब्रह्मा सृष्टिर समय माजे बहुदिन যাবত ब्रह्मा से पद्मजनी ब्रह्मा तार पद्मासने भया भगवान भजन करेছে সময়ত भगवान সেই শব্দ ব্রহ্মময় বেণু সহ সেই মুরলীধারী কৃষ্ণ তার মুখে প্রকটিত হয়ে অহত ব্রহ্মা ভগবানের বহু স্তুতি করেছিল যে হান আমি ব্রহ্ম সংহিতা রূপে পালন। সেই ব্রহ্ম সংহিতার মধ্যে শিবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়া সে ব্রহ্মাই মাতিলতা क्षीरम যথা দধি বিকার বিশেষ যুগাত সংজায়তে। क्षीरम যথা ক্ষীর শঙ্কুমোর মধ্যে যদি
যে দধি বিশেষ বিকার যুগ যদি ক্ষীরর মধ্যে শঙ্কুমর মধ্যে আমি যদি অম্ল যোগ করারাম চখা ভরারাম তাইলে কি আনিত অল্প কালের মধ্যে দধি রূপ ধরে কবিরাজ গোস্বামী অনুবাদ করে তা দুগ্ধ যেন অম্ল যুগে দধি রূপ ধরে দুগ্ধ যেন অম্ল যুগে শঙ্কুমর মধ্যে যদি চখা দেরাং তাহলে কি আনিত দধি রূপ ধরে দুগ্ধান্তরে বস্তু নহে দুগ্ধ হইতে নারে যদিও এপাগা শঙ্কুমর রূপখানিটা তরল এবং ধবল বর্ণ তরল আকার কিন্তু যে বাগা অম্লযোগীল শঙ্কুমর বিকারগা নীলগান জ্ঞান দই দই কিন্তু অর্ধ তরল পদার্থ হয় ঠিক তরলও নাবে কঠিনও নাবে মাঝামাঝি অবস্থা হাত আহে রঙা যদি কিন্তু বিকারিয়া অন্য রূপ ধারণ করে ফেললো বা শঙ্কুমে সেইতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেইতে শঙ্কুমে দইয়ে কিন্তু আঁকতে নাবে বা এবার আমাদের তার দুগ্ধান্তরে বস্তু নাহে যদিও আসলে শঙ্কুমর বিকার এ আমাদের দুগ্ধ হইতে নারে শঙ্কু সাম্পাক ধান শঙ্কুমে তো আমি ঘি হং করে পারতাঙাই দইও হং করে পারতাঙাই মাখন হং করে পারতাঙাই কিন্তু মাখনে তো নিয়ে মূল বস্তু শঙ্কুমেও নেনা করবো দইয়েতেও বারো শঙ্কুমে নেনা করবো অর্থাৎ অনাদির আদি গোবিন্দ সৃষ্টির কারণে বলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে ওটা কিন্তু অস্থায়ী রূপ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং যে অনাদির আদি গোবিন্দ মূল রূপ খান এত ব্যতীত যেটা রূপ হাবি বিকার মাত্র অস্থায়ী রূপ কিন্তু অস্থায়ী রূপও ওটায় রূপধারী দেখ কোনোদিন এই মূল কৃষ্ণ বোঝানো পারবা কৃষ্ণ কিন্তু সব রূপ ধারণ করে পারত এহেন মাতে যে ক্ষীরম যদা দধি বিকার বিশেষ যুগাত সংজায়তে ন তো তত পৃথকস্তি হেতু ইয়ে সম্ভূতামপি সমুপৈতি কার্যাত ব্রহ্মাই মাতের দা যে সারে শঙ্কুমর মধ্যে চখা দিলে দই রূপ ধারণ করে ঠিক ওসারে যে সম্ভূতামপি সৃষ্টির কারণে বলে যে গই শম্ভু রূপ ধারণ করেছে শিবর রূপ ধারণ করেছে গোবিন্দম আদি পুরুষাং তমহং ভজামি সে আদি পুরুষ অনাদির আদি গোবিন্দরে বিহমাদিতে ব্রহ্মাই মাতের দা শিব মায়া শক্তি সঙ্গীতম গুণাবেশ মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ পালনার্থ সাংস বিষ্ণু রূপে অবতার সত্যগুণ দ্রষ্টতাতে মায়া গুণমায়া পার ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ একা ব্রহ্মা শিব এটাই লাদা ভগবানের আজ্ঞা পালনকারী আর মূল কি যা কৃষ্ণ এহেনিটা আমার গৌরীয় বৈষ্ণবের সিদ্ধার্থ হার এমনও প্রসঙ্গ আছে যে সনাতন গোস্বামী পাদ যে গো আমার স্বর গোস্বামীর মূল প্রথম গোস্বামী গো যে রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই যে স্বর গোস্বামী ধাবিত তো প্রাচীন গোয়েল যা বয়োজ্যেষ্ঠ গেলে সনাতন গোস্বামী পাদ রূপ গোস্বামী পাদ সনাতন গোস্বামী পাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শিষ্য গো সেই সনাতন গোস্বামী পাদ প্রত্যেক দিন বৃন্দাবনে বাসকালে তার সংকল্প আনিল তার গোপেশ্বর মহাদেবের একমাত্র দর্শন করতই তারপরে গোবর্ধন পরিক্রমা করত কিন্তু কালোর বিবর্তনে সনাতন গোস্বামী পাদ যে পাগা অনেক বৃদ্ধ হবার রাতানি হিমপার ও সময় মাঝে তারপরেও তার চেষ্টা করে পরিক্রমা করানি ভগবান নিজে প্রকটিত এক সনাতনের মাঝে তাই সনাতন তুই এবাগাও এ বার্ধক্যগ্রস্ত শরীরে তুই পরিক্রমা করার সহ্য করে মানুষ এই পরিক্রমা তা না করিস সনাতন মাঝে তা প্রভু এতে আমার সংকল্প আন তিনগার নিত্যকৃত্য আনে এমনি গোবর্ধন পরিক্রমা করতে গোপেশ্বর দর্শন করতে পারবো নিত্যকৃত্য অন করে নাহলে তোমার জীবন ধারণের কোনো দরকারই নেই যত সময় পর্যন্ত দেহ পাত নাই সে তত সময় তুমি পরিক্রমা করার ভগবান সময় আপনাদের ভগবান নিজের হৃদয়ে তৈরি গোবর্ধন শিলা সৃষ্টি করিয়া সনাতন গোস্বামী আখ্যা দিয়া মাতা এরে মি যে গোবর্ধন শিলা আগো দেউরি এগোই কিন্তু সাক্ষাৎ গোবর্ধন এ শিলা আগো থুয়াতি যদি চারিমাও পরিক্রমা কর তাইলে তোর গোবর্ধন পরিক্রমা হইত আবার কষ্ট লাঘব হইত তোর যে সংকল্প অনু রক্ষায় এগুই সাক্ষাৎ গোবর্ধন মি দেউরি সনাতন গোস্বামী পাদ অধীনে দৌড়ি গোবর্ধন পরিক্রমা সংক্ষেপে ওই গোবর্ধন শিলা চারিমাও পরিক্রমা করে আজিকাও আজি পর্যন্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধা দামোদর মন্দির যে গোস্বামী পাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দির সেই শ্রীমন্দিরে সনাতন গোস্বামী পাদের সেই পাশিল সেই গিরি গোবর্ধন শিলা যে ভগবান নিজে দিয়াছিল শিলা পাও রক্ষিত আছে এবারও
বৃন্দাবন পরিক্রমা করা যেতে গা ভক্ত বিশ্বাস করে তারা রাধা দামোদর মন্দিরকে যদি চারিমাও পরিক্রমা করে পারো তাহলে সমগ্র ব্রজমন্ডল পরিক্রমা সমান এরকম অন্য মন্দির কিন্তু পরিক্রমা মাস নামে, কিন্তু রাধা দামোদর মন্দির অবশ্যই চারিমা পরিক্রমা করতে। এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনে যেদিন সনাতন গোস্বামীদের নির্জান তিথি, আর যেদিন তার তিরোভাব ছিল তিথিও হয়, এবাগাও বৃন্দাবনে সেই গোবর্ধন শিলা ও হাবির কাছে উন্মুক্ত করে দর্শন করিতে ব্রজবাসীর আরাকু গুণা প্রকৃত ব্রজবাসী যেটা আসি তাইনি আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথি হাবি মাথা মুন্ডন করতে রাখে, তাই মাথা মুড়িয়া পূর্ণিমাকে দিয়া মুড়িয়া পূর্ণিমা বলতারা আর কি, কারণ এটা গোসাই বাবা আজকের দিনে তার দেহ রক্ষা করে। মানে সনাতনের এত শ্রদ্ধা করেছিল সময় হাত মাঝে এভাগাও প্রকৃত ব্রজবাসী এভাগাও তাই মাথা মুন্ডন করতে তাই আষাঢ়ের পূর্ণিমা নাই। সে সনাতন গোস্বামী পাক গোবর্ধন শিলাগতে এসারে গড়িয়া সংক্ষেপে পরিক্রমা করলো। এভাগা থাইলটা গোপেশ্বর মহাদেব, গোপেশ্বর নিজের দর্শন দিয়া মাদের তা সনাতন তুই যে পাবন সরোবরে বা বৃন্দাবনে আসত এত তুই যে গোপেশ্বর পর্যন্ত আহরের খুব কষ্ট তুই নাই। সনাতনের মাদের তা প্রভু তুই বৃন্দাবনের ক্ষেত্রপাল, বৃন্দাবন অবনিপতে জয় সৌমৌলে সনক সনাতন নারদৈদ্য ব্রজ বিলাসী যুগাঙ্গি পদ্মে নিরুপাধি প্রেম প্রদর্শ গোপেশ্বর। হে গোপেশ্বর তুই যদি কৃপা না করো আমি বৃন্দাবনে কি ভজন করে পারতো, তা বৃন্দাবনে ভজনের মতো অধিকার না থাকবো দয়া দিনহাত তোর অন্তত আকমর দর্শন করানি লাগে। আমি যতই কষ্ট আকমর দেহ যতদিন আছে আমি অবশ্যই তোর দর্শন করতে পারবো। গোপেশ্বর আজকে আমাদের তা তি হিমপিয়া হানি না লাগবো মেয়েই তোরা নাই। সনাতন গোস্বামী বা যে জায়গা ভজন করেছি ওই জায়গা কাদা হাতির নিকটে বনহান, বনহার মধ্যে গোপেশ্বর মহাদেব নিজে প্রকটিত হয়ে মারল তা গোপেশ্বর রাংতি জানা না লাগবো আমি তোর কাদা হাত আইতি মনে দর্শন। সেই যে গো স্বয়ম্ভু লিঙ্গ প্রকটিত হয়েছিল ও গো বৃন্দাবনে এভাগা মাত্র বনখণ্ডী মহাদেব এভাগাও আছে। গোস্বামী সনাতন গোস্বামী বাদ কেমন ভক্তি সেই শিবর প্রতি চিন্তা করেছে। গৌরীয় বৈষ্ণবর তা অহনেই খুব দরকার গান। এর মাঝে সনাতন গোস্বামী বাদ হরিভক্তি বিলাসে মাদের তা যে বৈষ্ণবই অপি বৈষ্ণবর তাও শিব চতুর্দশী করানি কর্তব্য কি দিয়া বলতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত ইয়ে সদা। যদি কৃষ্ণর প্রিয় গোবিন্দর প্রিয় সেই শিবর তিথি বৈষ্ণবে পালন করতারা তাইলে অটোমেটিক্যালি সেই ভক্ত ভগবানের প্রিয় হয়ে তুইব। এমনও প্রসঙ্গ আছে শিব শব্দ ভগবান এত নুংশিবার কোনো আগে যদি শিব শিব উচ্চারণ করলে ভগবানই নিয়ে ওর পিছিয়ে পিছিয়ে দাঁতের দা শিব শিব পবিত্র নাম মানে ভক্ত যে মাদের দা যে কাশী অনুত্তমাম যথা ভাগবতে যে জায়গার মাঝে নিম্ন গানাং যথা গঙ্গা মাতিছে মাদের দা তীর্থর মধ্যে কাশী অনুত্তমা, কাশীর মতো তীর্থ কাশীর গজার উত্তমা তীর্থ নেই। ভাগবতে মাদের দা ভাগবতে বৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্রের কথা না মাতিছে মাদের কাশী হি অনুত্তমাম যথা, কাশীর গজার তীর্থ নেই। ভাগবত স্বীকৃতি থাকি কাশীর দেবাদিদেব মহাদেব গোপেশ্বর মহাদেবের মূল জায়গা কাশী। ভগবান মাদের দা মোর ভক্ত তা মোর গজে ভক্তরে ধাঙর করতে গিয়া ভাগবতে মাদের দা যে হাত মহাদেব আসে ভগবান লে পূজা আসে মানে সে বৈষ্ণবর তিথিয়ান শিব চতুর্দশী পালন করা কর্তব্য। আর খুব প্রসঙ্গ আছে যেমন আমি যে ভজন করালাম গৌরীয় বৈষ্ণবর মূল ভজন গান কিন্তু নাম ভজন হরিনাম। স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মালা সহযোগে জপ করেছি, মানে সংখ্যা আন করানির কাজে আমার তা মালাহার দরকার না, কিন্তু অসংখ্য এর মধ্যে যেমন এক হরিনাম শিরোনাম 32 অক্ষরে এমন মন্ত্রহান যার কর্মহান ইলতাম একাধারে হরিনামই একমাত্র মন্ত্র যার একাধারে জপ্য এবং কীর্তনীয়। যে ভাগা আমি সংখ্যা সহযোগে জপ করতাম মানে উচ্চারণ করতাম অহিলতা অনিলতা জপ্য এবং জপ এবং কীর্তনের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন রূপ গোস্বামী বাদ মাতের তা মন্ত্রেশ্বসু লঘুচ্চার জপ ইত্য বিধীয়তে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুত মাতের গান মন্ত্রেশ্বসু লঘু উচ্চার, মন্ত্র অনেক সুলঘু উচ্চার টাপ্পু টাপ্পু সরকারি কুঙ্গু না হন বা জপ ইতি অভিধীয়তে অহনরে জপ মাত্রা মন্ত্রেশ্বসু লঘু উচ্চার অর্থ হইতে এহেনিতে জপর ব্যবহার মাতে সংকীর্তন কুঙ্গান নাম লীলা গুণাদিনাম উচ্চ ভাষা তু কীর্তনম
ভগবানের নাম ভগবানের লীলা ভগবানের গুণ যে আমি উচ্চ ঈশ্বরে উচ্চারণ করতাম অনরে কীর্তন জপ এবং কীর্তনের মধ্যে পার্থক্য হয় কিন্তু যেটা গোপাল মন্ত্র আদি যে সিদ্ধ মন্ত্র আছে ওটা কোনোদিনই কীর্তনীয় নাবে ওটা এটা গুরুরান্ত পানার পরে একদম গোপনীয় করিয়া উচ্চারণ করানি মানে খুব লঘুস্বরে জপ করানি কিন্তু কীর্তনীয় নাবে কিন্তু হরিনাম এটা একাধারে জপ এবং কীর্তনীয় বহুদিন পরে নবদ্বীপে এসেছিল ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর থানা অবস্থায় এহেন বিতর্ক হয়েছে যে নাম গান উচ্চস্বরে কীর্তন করতে হয় ওন কিসের জপ্য হইতো এটা হরিনাম জপ্য কিন্তু কীর্তনীয় না সময়ের অপসিদ্ধান্ত আনা এটা ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর ওই সময় ধামেশ্বর মহাপ্রভুর মন্দিরে থাকলো এমনকি ধামবাসী বহু আচার্যর লোক বাক বিতণ্ডায় তবে সাধু ঠাকুরের নেতৃত্বে সময়ের মাঝে ভূ ভারতে যত পণ্ডিত বর্গ আসিলা বৈষ্ণব পণ্ডিত আসিল হাবি তিলকরিয়া শ্রীক্ষেত্র ধামে তো বৃন্দাবনে তো ভট্টপল্লীত তো কাশিত্ব ব্রাহ্মণ হাবি তিলকরিয়া পণ্ডিত হাবি তিলকরিয়া ও সাধু ঠাকুর ডাঙর সভা আন করিল তা ধামেশ্বর মহাপ্রভুর মন্দিরে এবং মহৎ মাঝে মহাপ্রভুর সে মূল সিদ্ধান্ত হন সাধু ঠাকুরে প্রকাশ করেছিল এবং হাবিও মাঝে স্বীকৃতি দিলা তার লিখিত সিদ্ধান্ত দিলা তা যে হরিনাম জপ্য এবং কীর্তনীয় ভালো সাধু ঠাকুরের মহান কর্ম সাধু ঠাকুর এর পরিপ্রেক্ষিতে কুরকাং গ্রন্থ সব আনলেন করেছিল যেন হরিনাম মঙ্গল যদিও গোবিন্দার্চন চূড়ামণি খুব প্রসারিত হইলেও হরিনাম মঙ্গলের প্রচারণ কমিছে কিন্তু হরিনাম মঙ্গলের প্রচারণও খুব দরকার তো যাই হোক এই হরিনাম বস্তু আমি যে গৌরীয় বৈষ্ণবর যে জপর কথা মারলাম মালাহান্ন যে জপ করালাম জপর মালা এটাও কিন্তু গৌরীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের স্বরূপ আনা আছে যে অষ্টোত্তর শত যে গুটিকা মালার জপমালা মাঝে অষ্টোত্তর শত যে গুটিকা অর্থাৎ 108 গ্রন্থি যে আছে গ্রন্থির তাৎপর্য এনেও কিন্তু আমার গৌরীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট মাতেরটা যে সুমেরুং যুগলং রূপম পার্শ্বে অস্ত সহিংস্তথা মূল গ্রন্থি মেরু গ্রন্থি যে মাতরা মেরু গ্রন্থিও যদি আমি একটু দৃঢ়ভাবে দর্শন করাং দেখতাম সেইটি গ্রন্থিকে আজ্ঞ পারাইছে আবার সুস্পষ্টভাবে চাইলে আবার দ্বিধা বিভক্ত হতে করেন মানে একাধারে যুগল রূপ একাধারে আবার মূল অর্থাৎ একাধারে রাধা গোবিন্দ আছে একাধারে আবার স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবস্থান কারণ মহাপ্রভু নিজেই রাধা গোবিন্দ মিলিত বিগ্রহ পার্শ্বে অস্ত সহিংস্তথা এরপরে মূল গ্রন্থিগোর পরে 8 গুটির পরে মেরু গ্রন্থি আওয়াজ দিয়ে সংক্ষিপ্ত মেরু আনুসংক্ষিপ্ত এটা 8 এই 8 না তা অষ্টসখী অর্থাৎ তা চতুষষ্টি গোপিকানাং গোপীর পরে গোপিকা প্রতি সখীর অধীনে 8 মঞ্জরি 8 64 চতুষষ্টি গোপিকানাং 64 মঞ্জরি দাত্রিংশদ ব্রজ বালকা এবং সখাইলা তা 32 সখা এই যে 32 দাত্রিংশদ ব্রজ বালকা এই যে মাতিছে 32 অতে 8 64 32 যোগফল গাদা 104 এবার থাইলতা 108 তো 4 গেল 104 গেল থাইলতা 4 শেষের 4 গের পরিচয় সুস্পষ্ট মাতেরতা বীরা বৃন্দা পূর্ণমাসী গোপেশ্বর সমন্বিতঃ শেষের 4 গের পরিচয় গান্তের আগো বীরা আগো স্বয়ং বৃন্দা এরপরে পূর্ণমাসী ভাগবতী এরপরে স্বয়ং সর্বশেষ গোপেশ্বর মহাদেব গোপেশ্বর মহাদেবের অবস্থান জান আমার জপমালার মধ্যে গোপেশ্বর যদি কৃপা না আর পূর্ণমাসী ভাগবতীর যদি কৃপা না আর বৃন্দা দেবীর যদি কৃপা না নাম ভজন একেবারেই অসম্ভব অনে গোপেশ্বর মহাদেবের কৃপা আমাদের খুব দরকার বৃন্দাবনে এপাগাও যে ভাগা নিয়মবদ্ধ ভাবে সম্পূর্ণ 84 ক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমা করতারা হাত মাঝে বৃন্দাবন পরিক্রমা আরম্ভ করতারা তা মথুরার ভূতেশ্বর মহাদেবরাং ভূতেশ্বর মহাদেবরাং প্রণাম করিয়া তারাং অনুমতি প্রার্থনা করে পরিক্রমা আরম্ভ করতায় সমগ্র পরিক্রমা লম করতায় এটা ভারানি ভূতেশ্বরাং প্রার্থনা করতা হে প্রভু তুই কৃপা কর তুই যদি কৃপা করো তাইলে আমি
সেই পরিক্রমা আন করে পারতাম না। গোপেশ্বরের কৃপা নিয়ে বৈষ্ণব ভাবে পরিক্রমা আরম্ভ করতে সমগ্র পরিক্রমা লমিয়া সম্পূর্ণ করতে গেতা সেই ভূতেশ্বর মহাদেবরা এবাকাও হেন করতারা। এর মধ্যে বৃন্দাবনে ভূতেশ্বর ব্যতীত স্বয়ং গোপেশ্বর মহাদেব আছে, নন্দিকেশ্বর নন্দালয়ে আছে, এছাড়া 7 মহাদেব বৃন্দাবনে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকটিত হইয়া ভগবানের সেই ভজনে পারেন। এর মাঝে আমার গৌরীয় বৈষ্ণবর শিবস্তুতির সাথে জাগতিক শিবস্তুতির কিছু পার্থক্য আছে। যেমন সাধারণ জীব যেটা শিবরে যে ভগবান রূপে কষ্ট কল্পনা করে তাকে প্রার্থনা করতে নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রে হেতবে নিবেদয়ামি চাত্মানাং তঙ্গতি পরমেশ্বর। এই নীলটা সাধারণ স্মার্তর প্রার্থনা শিবরা, কিন্তু বৈষ্ণবে মাত্রাটা বৈষ্ণবে প্রার্থনা করতে বৃন্দাবন অবনিপতে জয় সোম মৌলে সনক সনাতন নারতেদ্য ব্রজবিলাসী যুগাঙ্গুরি প্রদ্যি নিরুপাধি প্রেম প্রযচ্ছ গোপেশ্বর নম নমস্তুতে। বৈষ্ণবে প্রার্থনা করতে গৌরী বৈষ্ণবে প্রার্থনা করতে এই যে সমগ্র ব্রজভূমি ক্ষেত্রপাল হে দেবাদিদেব মহাদেব সুম মৌলে তোর মৌলিগত মাঝে জটাগত মাঝে স্বয়ং চন্দ্রদেবের অবস্থান। সনক সনাতন নারদেদ্য সনক সনাতন নারদ হাবিয়ে তোর চরণ বন্দনা করতে লাগো। সর্বশেষ মাদেরটা ব্রজবিলাসী যুগাঙ্গি পদ্যে সেই রাধা গোবিন্দ সে বৃন্দাবন যে অপ্রাকৃত যুগল কিশোর তাঙ্গর চরণে আমার যেন অপ্রাকৃত প্রেম জন্ম এ কৃপা আনতি আমার করে দিই প্রেম অন্তি আবার মানে গোপেশ্বর মহাদেবর কৃপা ব্যতীত আমার ভজন না। আমার যে মন্ডলী বিচার আমি দেখলাম, আমার যে পূর্বপুরুষের এত সুন্দর শৃঙ্খল শাস্ত্রীয় যে বিচার গান যেহান মন্ডলী বিচার গান এত আমি পৈলাকায় কিন্তু নাই টাঙ্গাই তা গোপেশ্বর মহাদেবর লয় যেহান ধাম পরিক্রমার মূল সূত্র। এমনকি নবদ্বীপের মায়াপুরেও যদি জারাঙ্গা পৈলাকায় কিন্তু ক্ষেত্রপাল শিব ঠিক আছে রে ধামে যে পাকা আমি যে পাকা এই যে সংকীর্তনে প্রবেশ করতে পৈলাকাও নাই টাঙ্গাই তা গোপেশ্বর মহাদেবর লয়। গোপেশ্বরের স্তুতি করলাম, গোপেশ্বরের আশিস দিল, গোপেশ্বর আমার অনুমতি দিল, তার অনুমতি পেয়ে আমি তারপরে সংকীর্তনের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করি। গোপেশ্বরের কৃপা ব্যতীত সংকীর্তনের প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। সেই গোপেশ্বর আমার তা গুরুর স্বরূপ। গুরুদেবের আদৌ গুরু পূজা হয়নি, দেবাদেব দেব মহাদেবের আমার তা মূল গুরুতত্ত্ব আনে। এসারে গৌরী বৈষ্ণবের বহু পিতা আছে। যেমন কাশীত মাঝে ব্রাহ্মণা গো আসিল গো এমন শুদ্ধ মানে ভক্ত গো শিবর ভক্ত গো এমন কঠোর ভজন শিব পরিতুষ্ট শিবের দর্শন দিলাম। আর এটা এ ব্রাহ্মণ তিমরাঙ্কিতা ব্রাহ্মণ গো আসলে জাগতিক ভাবে খুব পরিক্লিষ্ট দারিদ্রের কারণে মাতে তা প্রভু নি এত কষ্ট পাওরি তিমরে কষ্ট দূর কর। হর হর মহাদেব চিন্তা করে দা জগতের কষ্ট আমি দূর করে লাভ আছে এই জীবন মিলে 12 আর এক জীবন আনা হইতে তারা যে এমন জায়গা হাত থেকে যাতে জগৎ তার কোনো কষ্ট না থাকে, যে জায়গা হাত গেলে আলিয়া হানি না লাগছে মি তারা যে এই জীবনের কষ্ট দূরী করে লিখে যেতে 12 আর এক মাও ক্ষীণে পুণ্যে মারত লোকাং বিশান্তি 12 আলিয়া আইতে গীতাত ভগবান মাতের দা যে जहाद गिलेगा आलुया हानि ना लागे तद धामं परमं जद गत्तानं निवर्तते जहाद गिलेगा आलुया नाही तारा वन मोर धामं परम धाम आब्रह्मो भुवनाल लोका पुनरावर्तिन अर्जुन अर्जुन जगतर जीव যতই তা মানে কর্মর ফলে ঊর্ধ্বলোকে জায়গা কোথায় যেতে যাবে সর্বোচ্চ ব্রহ্ম হলো আব্রহ্ম ভুবনাল লোক পুনরাবর্তিন अर्जुन 12 পৃথিবী আলিয়া আইতে কারণ ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত লোকাং বিশান্তি কিন্তু মামে পদে প্রপদ্যন্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে জেহাদ গেলে আলিয়া নাহি তারা আমার পরম ধাম তার ধামং পরমং মম শিবে আজি খাল করে তারে নি এমন কৃপা করতো যাতে জগতের এই চক্রবর্তা না হোক। আজ কৃপা করে আমার দাদাইলে তুই তোরে নি এমন জিনিস দিতেও কিন্তু এক পাকাটি মরাং না পেয়ে হিম্পিয়াতি বৃন্দাবনে যারা লাগতো। বৃন্দাবনে গিয়া
যমুনার পার্গত মাঝে আং করিস সনাতন গোস্বামী বড় গোসাই বল দাদা আং করিস পেতেই দেয় পেলে মারতেই যা নি কাশির তো হাওড়ি গো কাশির বিশ্বনাথে দিয়াবে তো আসে বললে তাপ্পানা হার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ ও শিবরে স্তুতি করিয়া খুব আশা করিয়া বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গেলে কাশির তো বৃন্দাবন বৃন্দাবনে গিয়া যথারীতি সনাতন গোসাই বাদল নাই সনাতন ধর্মাদি আমাদের দা হে গোসাই নি কাশির তো হাওড়ি গো বিশ্বনাথে কৃপা করিয়া মোরে দর্শন দিয়া মাতলো যা তোর লগে উনাইলেই নি মোর যাবতীয় কষ্ট জড়িত সনাতনে যে বিশ্বনাথের নাঙ্গান লগে লগে প্রণাম আমাদের দেখি আমি বিশ্বনাথের আদেশ কান বলতে যে প্রভু তোর লগে উনাইলেই নি মোর যাবতীয় কষ্ট দূরিত ব্রাহ্মণ ওরে আঙ্কর দে তোর কি কষ্ট বলতে আমি তো জাগতিক খুব দরিদ্রগ্রস্ত মোর তার ঘরে দে বাসা কন্যা দাহাই দুষ্টমি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ঋণে জর্জরিত মোরে কি পান করে সনাতন গোস্বামী খাল করে তা হাই হাই তুই আজিকা আইলে তা বাবা আমি তো 10 বছর আগে এটা আমি বেলিয়া আইসু আজ তো 10 বছর আগে যদি আইতে তি যে বাবা আমি হোসেন স্যার মূল মন্ত্রী গৈছিল সময় যদি আইতে তোর কষ্ট তার দূরী করা নিয়ে যে মোটা কি খানু না কিন্তু এবার নিতে কদর পক্ষহীন তুই যে বস্তুর কাছে আইসিল অত অন্তত মরাং নিয়ে পাগা ও তাতে মরাং নিয়ে করতে আনতে নিয়েছি তা আমার দেখরতা এক বৃক্ষ তোলে এক রাত্রি বাস থানির কাছে বলি আমি গড়া অভিযান করেছি ওনাকে সাকে আন পেয়ে না বাগেছি বৃন্দাবনে লুকর সপির তোলে আজি সপার তোলে থাইলে কালিয়ে সপার তোলে থাউড়ি তোরে নি কিটা দিতুম তা গোপেশ্বরের মাতি সে কথা সনাতন গোসাই একটু চিন্তা করে পিছিয়ে খাল অহো কতদিন আগে যমুনা আর পার্বত মাঝে যমুনা আর তো হিনিয়া কাহিতের মাঝে পরশমণি সেই অমূল্য পাথর যেগুলোর দাম অনেক বেশি অত আগো পাছিল তা সনাতনে সেই পাথর পানার পরে পাথর বালিহাত গাতিয়া আহিটা এটা বাকি তা করতে কোন তার অমূল্য সেই মণিও তার মূল্যহীন নিছে কাটা বইতে লাগতে পারে দেখা দিয়া মাথাটা ওরে বালিয়ান উচিছে দেখো তাই ওরা খট করিস ওর মনি আগু আছে তা ও পেলে তো তার জীবন গান চলে আসবে ব্রাহ্মণ ঠিক আছে গোসাই ক্ষমা দিয়া গেল খোলানির পরে বালিয়ার তৈরি আসলেই মনি ও পেল এবং ব্রাহ্মণ আবার মনি চিনের আর কি তার দেখিয়া খুব খুশি ওহ যেগো পেলু আসলেই তো মোর তার জীবন গান চলবর্তী পাহাড় খাল করে তা জাউরি গা কিতা করতো আইলি জিতে ভক্তি আন করে যাঙ্গা ওতে গুছাই মি পেলু জাউরি গানা আইবিল আই আই পেলে ও ঠিক আছে যাই কত কাকে গিয়া বুড়িয়া খাল করে এটা আবার সাঙ্গেন মূল্যবান পাথরে গো সাবি ওই মরে দিল যে সারে দিল সেকাই আন কিতা দিল পারা এর কোনো মূল্য তারাং নেই তার মানে এর তো আর খুব দামি জিনিস আন তারাং আছে ওহন পিলে তার খুঁজলে তো অনু দিতে পারে ভাড়া লইয়া আয়া মাথের এটা আর এক কথা মতন করে যে ধনে হইয়া ধনী মনিরে নামানো মনি এমন বস্তু আন পাছত মনিও তো রাঙ্কিতে ও মরে ও বস্তু মরে দে না করবো তা মহন তো তার লাগতো এটা আমি তাই পাং কি তাই পিলিতে পারে ও অহন্তে দে না করে কিন্তু অহন্তে আটখানো এক করতে রান্নারে কান্নানো এক করতে যেমন আত্মহীনী আগা তুমি দেখ ব্রাহ্মণ ও এবাও হান্না পাশে কি আন মাতের গান এগো এই উদাবে না এখন না লাগবো বললো থাকতে উঠিল গিয়া যেমন আত্মহীনী হিন্দি আইলা সনাতন গোস্বামী নিজে সিদ্ধ মন্ত্র ভগবানের সেই যার মহাপ্রভুর কৃপায় প্রাপ্ত হয়েছে সেই মন্ত্র সেই ব্রাহ্মণ আমার কর্মে দিল তা যেগো সাক্ষাৎ মঞ্জুরি স্বরূপ সনাতন গোস্বামী বাদ তার শ্রীমুখে তো যেগুলো মন্ত্র উচ্চারণ শ্রবণ করতে বর্তা হাঁটা কোটি জন্ম জন্মান্তরের কোনো বন্ধন নেই লগে লগে ব্রাহ্মণ এমন দিব্য জ্ঞানের উদয়ের দীক্ষা কারণ তো দীক্ষা লাভ করলে তা সনাতন গোস্বামী পারেন মাতে তা দীক্ষা শব্দের অর্থান জ্ঞান দিব্য জ্ঞানং যাতে দৈদ্যাত কুরিয়াত পাপস্য সংশয়ম যাহার মাধ্যমে দিব্য জন্ম এবং সমস্ত পাপর ধ্বংস সাধিত হয় তস্মাৎ দীক্ষেতি প্রক্তা ওখানে দীক্ষা মাত্রা নেই সনাতন গোস্বামী বাদ দীক্ষা বানার পরে সনাতন গোস্বামী বাদ আমার জ্ঞানের মধ্যে লিখিয়ে তা হরিভক্তি বিলাসের মধ্যে লিখিয়ে তা যে
দীক্ষা প্রাপ্তির মাধ্যমে নৃণাং দ্বিজত্ব জায়তে। বৈষ্ণব দীক্ষা লাভ করানি মাত্র সে দ্বিজত্ব প্রাপ্তি। জাগতিক যে দ্বিজ ব্রাহ্মণ আর কি, সতর্ক সাহেব লেখি এটা বৈধি দীক্ষা লাভ করানির পরে লগে লগেই দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হলো। যেগুলো সনাতন গোসাই তো সাক্ষাৎ মন্ত্র দীক্ষা লাভ করলো, অবর্তার তা কিত্তাও থাকলে না। ব্রাহ্মণ মানে নিজের কৃতার্থ ধন্য আদি আজিকার দেবাদিদেব মহাদেবের শুদ্ধ ভক্ত গো, কিন্তু মহাদেবে ওরা জাগতিক বস্তু না দিয়া তারা একেবারে পারমার্থিক বস্তু মানিল। মহাদেব এই ক্ষেত্রে পরম গুরু রূপে কৃপা করল। সেই দেবাদিদেব মহাদেব এমন শুদ্ধ তত্ত্ব হনে বৈষ্ণবর লগে তার সম্বন্ধ অনিল একেবারে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ হন। দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপা ব্যতীত আমার তার কোনো উপায় নেই। এক্ষেত্রে যেমন এই চৈতন্য ভাগবতেও মাতের তা শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বলেন ওই আপনে, শিব যে না পূজে সেবা মোরে পূজে কেনে, মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার, কেমতে বা মোর ভক্তি হইবে তাহার। মহাপ্রভু মাতের তা যে শিব যে না পূজে সেবা মোরে পূজে কেনে, যে ওই মহাদেবরে না করে ওই কিতা মোরে পূজা করে তা। মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার, যে ওই মহাদেবরে অনাদর করে, কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার, ও মোর প্রতি ভক্তি আর কি সারা হয় যা। অদ্বৈত তত্ত্ব প্রসঙ্গে, অদ্বৈত প্রভু প্রসঙ্গের কথা আর মাতিছি না। কথং বা মই বা ভক্তিং সলভতাং পাপ পুরুষ, ইয় মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজন নাহি। যে গো শিবরে পূজা না করে রবি মোর প্রতি কি সারে ভক্তি যা। মহাপ্রভুর একদম সুস্পষ্ট বক্তব্য। মানে একদিন কি হানিছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রসঙ্গ আনা সেটা আজিকা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীমতী রাধারানী ভগবানের প্রশ্ন করিলি দা যে শিবেগর যে তত্ত্ব আমি দেখরাম এই না আসলে কি হানিছে না। ভগবান মাতে তা শ্রীনু দেবী প্রভক্ষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম, যে পুরাতন ইতিহাস আমি তো রঘুনাবৃত হে দেবী শ্রবণ কর। কি আমি বলতে সনত কুমার বৈকুণ্ঠম একদা চ জগামহ, দদর্শ ভুক্তবন্তং চ নাথং নারায়ণং দ্বিজঃ। কিতাপারা দিনহান ব্রহ্মার সেই চতুষ্কুমার আদি পুরুষ পৈলাকা সেই চারিগো কুমার যেগো যেটা সনক সনন্দন সনাতন সনত কুমারের চতুষ্কুমার আজিগা শালুই দেখলাম বৈকুণ্ঠ ধামে। বৈকুণ্ঠ দিয়া লাগা প্রবেশ করানি পরে এমন লীলা দেখলা, তদস্য ভুক্ত বন্তঞ্চ নাথং নারায়ণং। আজি ভগবানের দর্শন করতে আলাদা ভগবানের সাথে বিভিন্ন ভক্তই যে কাজ করেছি পারসতা গ্রহণ করতে বলে কর্ম হয়েছে এবং নৈবেদ্যতা গ্রহণ করে চতুষ্কুমার গিয়া মুহাতু আইলা যথারীতি প্রণাম আদি করলা। এসুদিন তাকে প্রসাদ পেতারা তাকি সারে নিজে অর্পণ করলা করি ভাব খান্ন, কিন্তু আজিকা ভগবান নিজে সেই গ্রহণ করে প্রসাদ নিজ হস্তে তাঙ্গর প্রসাদ দিয়ে এলো তা নিজের একেবারে পারস করত। এবং প্রসাদ পানার পরে চতুষ্কুমারের যে আনন্দ, তুষ্টাব গৃহৈ স্তোত্রৈ প্রণম্যো ভক্তিদো মুদা, অবশেষং দদৌ তস্मै সন্তুষ্ট ভক্ত বৎসল। প্রাপ্তি মাত্রেণ তত্রৈব ভুক্তং তেনৈব কিঞ্চনঃ, কিঞ্চিন রক্ষঞ্চ বন্ধুনাং ভক্ষণায় চ দুর্লভম, সিদ্ধাশ্রমে চ দত্তং গুরবে সুলপানিনি। হাবিয়ে যে বাগা চারু কুমারে সারে করে প্রসাদ গ্রহণ করলা প্রভুর আনতে, এবং পানার পরে পৈলাকা তাঙ্গি নিজের প্রসাদ তাতুরি খানি খানি থুইলা তা নিজের গুরুদেবর কাজে প্রসাদ অংশ আঁকিয়ান গুরুদেবর উদ্দেশ্যে থুইলা তা গুরুগ কুঙ্গ গুরবে সুলপানিনি। দেবাদিদেব মহাদেব তাঙ্গর মন্ত্রদাতা গুরু ওখানে পৈলাকা প্রসাদ পেয়াই গুরুরে নিচিঙিয়া গুরুর কাজে ওইলা খেয়ে করিয়া থুইয়া বাকি প্রসাদ তাঙ্গি গ্রহণ করলা। গ্রহণ করিয়া লমিয়া সেই প্রসাদ তার আইলা তা কুরান আইয়া কৈলাসে আইলা। কৈলাসে আইয়া দেবাদিদেব মহাদেবর হমা দিয়া সেই প্রসাদতা দিয়া মাতা প্রভু আমি হে গুরুদেব আমি বৈকুণ্ঠত্ব হারাং দেহে আজকে প্রভুর প্রসাদ নিয়ে আইছিল। দেবাদিদেব মহাদেব এত আনন্দিত হয়ে আদ দিয়া কই দেই প্রসাদ, এবং প্রসাদ পানার পরে হাব্বি কণা গোপে না তুই হাবি দুই হস্তে গ্রহণ করল। গ্রহণ করানির পরে শিবর মধ্যে
পুলকাঞ্চিত সর্বাঙ্গ শাস্ত্র নেত্র মুদান্বিত ভুক্তা দুর্লভং বস্তু ননার্থ প্রেম বিহ্বল। প্রসাদ পানামাত্রই শিবরাংশে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিতি প্রেমে আনন্দিত পুলকিত সর্বাঙ্গ সমগ্র গায়ে পুলক সৃষ্টি ইলতা এবং ঊর্ধ্বরুগ্ন গাড়িগর লমে তাহাবি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার যেটা মাতিছে হাবি একসাথে উপস্থিত ইলতা আখিগত প্রেমশ্রু পরাণীয় করলো এবং আনন্দে নর্তন পরাণীয় করলো। গায়ন মম গুণান ভেক্তা সুকণ্ঠ পঞ্চবক্তৃত রাগ ভেদেন তালেন তালমানেন সুন্দরম পপাত ধমরুং হস্তাৎ সিংগঞ্জ ব্যাঘ্র চর্মচ। এমন আনন্দিত ইল শিবর্তা পঞ্চবক্ত্র ছটা পাঁচ গান পঞ্চমুখে রাম নাম গায় ত্রিপুরারি আমার ওই জ্ঞান শতনাম গাত আছে পঞ্চমুখে। আজিকা দেবাদিদেব মহাদেব এত আনন্দিত হইল সমস্ত রাগ তালর সৃষ্টি কিন্তু শিবরাং তো শিবই আদি গুরু তালন তার গান তালে তাহাবি তারাং তো সৃষ্টি আজিকা মানে মাতের গান কেন রাগ ভেদেন তালেন বিভিন্ন রাগ রাগিনী এবং তালন ভগবানের নাম কীর্তন করানিও করলো এবং পঞ্চমুখে এত আনন্দিত এক সময় ডমরুগো বাজিয়ে বাজিয়ে কীর্তন করতে রাত খাতে ডমরু ছিটকিয়া ছিটিয়া পড়িলা এবং সময় আত্মা যে তাও নিজে প্রেমে বিহ্বলিয়া মাটি আত্মা যে পড়িয়া পাতে অসময় আত্মা যে আজি তস্মিনন্তরে দেবী দুর্গা দুর্গতি নাশিনী মুদা জগাম শীঘ্রং তৎপ্রসন্ন বদনেক্ষণ। এগোদেই মা পার্বতী ঘরে আসিলি গো শিবরের অবস্থা আনদিকে তেও ঘরে তিনি গুলি দা আইয়া দেখির গেতা কিসারে চতুষ্কুমার মুঙ্ঘা তুপাইছি মহাদেব খুব প্রেমে আনন্দিত হয়ে নর্তন করে তে আঙ্কুর দিতা কি আনিছি আন বলতে দে চতুষ্কুমারে সমগ্র বর্ণনা দিলাই মা আমি বৈকুণ্ঠের তো আইলাং তা বৈকুণ্ঠের তো প্রভুর প্রসাদ ন আইলাং আইসিও তা গুরুদেব করে দেনার পরে প্রসাদ তুইয়া খুব আনন্দিত নর্তন করে এগুলা নিয়েতে দেবী খুব প্রতিষ্ঠিত হইলা বৈকুণ্ঠ তো তুমি প্রসাদ মা আইসে গো দেবীর কথা নির্দা প্রসাদ কৈলাসে আইল মা আইল যে মিও পেতু নাই মিনা পেতু না পানিতে কথা নেই কৈলাসে আইল মাইতে নি পেতু আজিকা দেবী এন মাতিয়া দে বাদে শিবরে মাতিয়া দা প্রভু কই মোর প্রসাদ কিন্তু শিব জ্ঞান করেছে সমস্ত প্রসাদ হাবি শিবের মাথায় প্রসাদ তেমনি আবি গ্রহণ করে নিল। দেবী লগে লগে উগ্রচণ্ডা মূর্তি যে চাং হিন্দি কিতা করে পারলে তারপর মহাপ্রসাদ বৈকুণ্ঠত তো আইসে আহানির প্রতি মনে খানি ছড়ে হাবিটি গ্রহণ করে দেবীর এই যে চণ্ডী মূর্তি দেবী এক পর্যায়ে গিয়ে আজিকা এমন কিতা এলিতে মাতৃতা যে যত ন দত্তং নৈবেদ্যং বিষ্ণুময় হং তয়া আধুনা অতমাত্র গৃহানেইব ফলমেইব মহেশ্বর। মোর কাছে বলে যে প্রসাদ না থুইলে ওদাতে মোরটাও আইসে তারা কি না থুইলে আইতে সাতরে মি ফুল গান কি আনবিতে অদ্য প্রবৃতি দে লুকা নৈবেদ্যং ভঞ্জতে তব তে জন্মৈক সারমেয়া ভবন্তীব ভারতে। আজিকা তৌরি দেবী দিল অভিশাপ খান আজি তৌরি যেতাই তোর প্রসাদ গ্রহণ করতাই তাহাবি তে জন্ম একং সারময় ভবন্তি এব ভারতে। ভারতবর্ষ তো তাকে কুকুর জনিতে কুকুরের মাপুকে উজ্জ্বলা কি অভিশাপ শিবের অভিশাপ দিয়ে দেয় কিন্তু শিব এমন জ্যোতির্ময় এমন মানে শিবরটা কোনো বিকার নেই এই অভিশাপ দিল শিব যে সারা আসে সারি আছে ক্ষণ মুহূর্তে দেবীর মধ্যে বিকার আনাই দেবী খাবে রাহা জ্ঞান করবো শিব একেতে শিবিলটা স্বয়ং ভগবানের গুণবতা দ্বিতীয়ত মোর স্বামী তারে আমি কি অভিশাপ দিনা থাকবো জানি দেবী মাতৃতা লিঙ্গু পৌরী দত্তম তদেব গ্রাজ্যমিশ্বর সুপবিত্রং ভবেত তদ বিষ্ণু নৈবেদ্য মিশ্রিতম। প্রভু অত্যমি বারো মাতুরিতে হারা গান কি বলতে মি যে অভিশাপ খান দিলু ওর প্রতিকার গানিলটা বিষ্ণু নৈবেদ্য মিশ্রিতম ভগবান সে প্রসাদ ন তোরে যদি কাট করতারা পয়লাকা নিবেদন করতে তা ভগবানের সে প্রসাদটা যদি তোরাং দিতারা ওতাইলে কিন্তু এরে ফলে মানে অভিশাপে না লাগবো দেবী মাটির নিজে নিজে প্রতিকার করল হনে হাবিরটা কর্তব্যটা আসলে এক দেবাদিদেব মহাদেব সমস্ত দৌহাবির শ্রেষ্ঠ গো ভগবান কিন্তু দৌর মধ্যে নামে হনে
এবং দেবাদিদেব মহাদেব আবাইলটা বৈষ্ণবানাং যথা সম্ভু, কিন্তু সেই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চন করতে গেলে পর্যন্ত কর্তব্য আনিলটা তুলসীপত্র সহযোগে ভগবানরাং নিবেদন করতে হয় এবং ভাবখানে ভগবানও সেই প্রসাদতা শিবরাং অর্পণ করতে হয়, ওটা এলে আমি গ্রহণ করে পারতে হয়, নাইলে কিন্তু ওটা গ্রাহ্য না। প্রসাদতা এলটা অগ্রাহ্য, দেবী হাঙ্কা মাতি অগ্রাহ্য, ওটা গ্রাহ্য নাইতে, যদি গ্রহণ করো রাং ওই পাপ হল। এবং সমস্ত দেবদেবীর উদ্দেশ্যেই হন মানে প্রযুক্ত অর্গান বুদ্ধা মহাদেব না ভাবির ক্ষেত্রে। এরপরে আজিকা যেভাগা মহাদেব বা মাতের তা হাইজে লমিছে প্রসাদ নয় তা বিলতা নাই, তাইলে তুমি কথা আর মাতুরি প্রসাদ না আমি লাগি লাঙ্গা নাই, তাইলে আমি কৈলাসে বইয়া ভগবানের প্রসাদ পিতা নাই। তি দেবী তি নিজে রন্ধন কর, ভগবানের কাছে তি জোগাড় কর, মি নিজে তিয়ে মেয়ে ডাকলে ভগবানের নাহি তুই গো আইতে বাধ্য। জিও গিয়ে দেখিয়া যে বা ভগবানের আমি নিজে মুঙ্গাত বইয়া প্রভুরে আমি নৈবেদ্যতা পাবিতা হবে, তার প্রসাদ আমি নিজে গ্রহণ করতে হয়। দেবী খুব আনন্দ, হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভু। দেবী মাতৃতা শ্রুতা প্রতিজ্ঞাং নাথেশ্ব পরিতুষ্টা বহুবশা জগাম নদীং তূর্ণম স্নানার্থং শঙ্করাজ্ঞয়া। দেবী খুব তূর্ণ তাড়াতাড়ি চালাক করে গিয়া সেই অলকানন্দার জলে নিজে পবিত্র স্নান করিয়া হাইয়াতে পাতে স্নাত্তা সংপূজ্য ভক্তা সুরমিষ্টঞ্চ নির্গুণম চকারো প্রস্তুতম শীঘ্রং মিষ্টান্নং ব্যঞ্জনানি চ। ইমা ভাগবতী যে বাগা নিজে রন্ধন করানি হলো ভগবানের উদ্দেশ্যে, কিতা যে রন্ধন করে থাইব এটা বেদর বর্ণনার অতীত। ব্যঞ্জনানি মিষ্টান্নম যাবতীয় যেটা জগতে যত আছে নৈবেদ্য যেটা কাঠকরানি অকরে প্রভুরাম হাবি এটা হাবি সৃষ্টি করলো তাদের। তারপরে শিব স্নাত্তা চ সংপূজ্য ব্রহ্মজ্যোতি সনাতনম তুষ্টাব পরয়া ভক্তা মামেব হৃদয় স্থিতাম। ভগবানের মাতার গান শ্রীমতী রাধারান যে ও সময় মাঝে ব্রহ্মজ্যোতি সনাতন স্বরূপ মরে শিবে যে আহ্বান করলো, না জ্ঞান মাল্লম গেল জানার পরে তুষ্টাব পরম ভক্ত্যা মামেব হৃদয় স্থিতম গত্তা সর্বমহং ত্যক্তা তস্मै দত্তাভিবাঞ্ছিতম নৈবেদ্যং পার্বতী লেভে তরুমূল সমাগতা। গ্রহণ করানির পরে সেই প্রসাদতা দেবাদিদেব মহাদেব এবং দেবী পার্বতী নিজেকে গ্রহণ করলা। গ্রহণ করানির পরে ভুক্তাবশেষং সা দেবী সহ ভর্ত্রা মুদান্বিতা তুষ্টাব শঙ্করং ভক্তা প্রণমাম মুহুর্মুহু। সেই প্রসাদ পানার পরে দেবী এত আনন্দিত হয়েছিলি, মানে তো হমারিল মহাদেবর বহু প্রণাম করল। ও সময় দেবী মাতিলিতা প্রভু যে মহাপ্রসাদ জগতে এত দুর্লভ হিসে নাই, কলিজীবর কাজে বলে সেই জগতে প্রসাদ নিয়ে একেবারে সুলভ করেই দেব জীবনের কৃপা ভগবান মাতিলিতা তথাস্তু। শ্রীক্ষেত্রত মাঝে স্বয়ং জগন্নাথ রূপে প্রভু প্রকটিত হইলা এবং মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য চিন্তা করি জগন্নাথ যে প্রসাদতা এমন গুণ সম্পন্ন জাতির কোনো বিচার নেই, হাত দিয়ে গ্রহণ করতে হবে, শুদ্ধ অশুদ্ধ কোনো বিচার নেই। জগন্নাথের প্রসাদ মানে সবসময় সর্বত মঙ্গল। বহু দিনের বাসি অন্ন প্রসাদতাও একেবারে সুখে হুকিয়া সন পাড়ায় বলে গাওতাও 1 মাস পরে 1 বছর পরে প্রসাদ যদি 12 গ্রাহ্য অর্থাৎ। এবং জগন্নাথ রাং অর্পণ করানির পরে সেই প্রসাদতা সরাসরি জিতে গেতা দেবী বিমলা রাং দেব দেবীর প্রতিমূর্তি গো। শ্রীক্ষেত্রত মাঝে যে 51 পীঠর পীঠান, কিন্তু এই শ্রী জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্র অহদ দেবী বিমলা রূপে অবস্থান, ভৈরব স্বয়ং জগন্নাথ মাতিতা। জগন্নাথের সেই প্রসাদ জিতে এটা বিমলা রাং বিমলায় গ্রহণ করানির পরে প্রসাদ মহাপ্রসাদই যেটা, কারণ চৈতন্য চৈতামৃতে মাতের তা ঈশ্বরের ভুক্ত শেষ হই প্রসাদ নাম ভক্ত ভুক্ত শেষ মহাপ্রসাদ আখ্যান। সেই প্রসাদতা যে বা ভগবান যে বা নৈবেদ্য গ্রহণ করতোই, যত সময় পর্যন্ত ভগবান গ্রহণ না করিছে ওটা নৈবেদ্য। জগতে বহু বস্তু আছে যেটা নিবেদন করানোর যোগ্য, তাই নৈবেদ্য। যেটা প্রভুর সেবাত না লাগে ওটা অমেধ্য। অমেধ্য এটা অপবিত্র বস্তু, যেটা প্রভুর সেবাত লাগে ওটা নৈবেদ্য। নৈবেদ্য তা প্রভুরাং দেনার পরে প্রভুয়ে গ্রহণ করলেও তা প্রসাদ। কিন্তু যেই প্রসাদ যে বা ভক্তই গ্রহণ করতায় ভক্ত ভুক্ত শেষ মহাপ্রসাদ খান ইমা বিমলায় যে বা গ্রহণ করানির পরে ওটা মহাপ্রসাদ দিয়ে আনন্দ বাজার সহ সারা জগতে বিতরণী। যত সময় পর্যন্ত দেবী বিমলা রাং
নিবেদন না করছি তত সময় পর্যন্ত মহাপ্রসাদ নামে এবং ওটা ভক্তর কাছে উল্লেখ কোনোদিন উন্মুক্ত না করবা। আজই পর্যন্ত জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্রে পাগাও দেবী বিমলা শ্রী কৃপান এবং ভৈরব আবার স্বয়ং জগন্নাথ এই শ্রীক্ষেত্রে এনে পাগাও বিধান আছে। তাই সেই দেবাদিদেব মহাদেবের উপলক্ষ করিয়া ভগবান জগতের শিক্ষা দিল হন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করতে হয়, যে শ্রদ্ধাদি করতে হয়, দেবতার উদ্দেশ্যে যে হোম করতে হয়, যে অর্চন করতে হয়, হাবির মূলে কিন্তু ভগবান ওরাং দিয়া সেই প্রসাদ এবং চরণামৃত সহযোগে শ্রাদ্ধও কর্তব্য এবং সমস্ত দেব পূজাও কর্তব্য। যার দেবাদিদেব মহাদেবেরই ভগবানের প্রসাদ অর্চন করানি লাগে, অন্য দেবের কা কথা কোনো কথা নেই। এন গৌরীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত হনে আমার তা কর্তব্য আনিলদা শিব সহ সমস্ত দেবতা যে গোটা অর্চন করে ভগবানের প্রসাদ ওই কারণে বিল্লপত্র সহযোগ নাবে আমার তা সমস্ত নৈবেদ্য তুলসী পত্র সহযোগে। তুলসী পত্র মানে এটা ভগবানের অর্পণ এবং সেটা পরবর্তীতে অন্য দেবদেবীরা অর্পণ কর্তব্য। আজিকা এসারে এই স্তুতি ভগবান শ্রীমতী রাধারানী যে এসারে মাতানির পরে ভগবান আরাকু মাতাটা তারে মোর সেই ভক্ত দেবাদিদেব মহাদেব এমন শুদ্ধ ভক্ত গো ন চ ইচ্ছা কেশ সংস্কারে সাঙ্গ বিশেষ যোগিন সমতা চন্দনে পঙ্কে লুষ্টিরত্নে ময়নিরে গরুরদ্দেশিন নাগা শঙ্কর শরণং যজু বিভর্তি কৃপয়া সঙ্গে তানে শরণাগতান। শ্রীমতী রাধারানী প্রশ্ন করিলে তা ভগবানের যে শঙ্করের বিকৃত বেশে কি দিয়েছে প্রভু জগতে দৌয়ে তাহাবি কত উজ্জ্বল বর্ণ টাঙিতে কত শ্বাস করিয়া থাকে তারা কিন্তু মহাদেবের গাড়িগত মাঝে নিজেই হাওড়বে তাহাবি বেরিয়া থাসি অত কোনো সুন্দর মানে তার বেশভূষা তার আনাইছে কিন্তু মানুষ এত গীতাইছে কিন্তু তারা কি ওর উত্তরকান ভগবানের দেবতা যে গরুর দেশিনা নাগা শঙ্করং শরণাং যজু সময় মাঝে গরুরে তীক্ষ ইয়া সমস্ত নাগে তারে ধ্বংস করতে বলে গ্রাস করতে বলে সেই লোহাত মাঝে নাগকুলে তা উপায় নিয়ে গিয়া মহাদেবরাং শরণাং যজু মহাদেবের শরণা করতে হইলে আর মহাদেব মানে কিতা করতে থাই ভাই পত্নী মাইতে আহ মোরাং হাবিয়ে থাইয়া আস্তা গাড়িয়ে করতে আশ্রয় দিল তা বারো এমনও আছে ওই যে কালকুট বিষ যে বাগা সমুদ্র মন্থনের সময় মাঝে বিষ নিকুলিল সংসার গান ধ্বংস ইয়া যাবে একমাত্র বিষর গত হই গদগু নেই সংসার গান ধ্বংস। দেবাদিদেব মহাদেব নিজে সেই বিষতা গ্রহণ করলো। বিষ গ্রহণ করানির পরে নার্গত আইয়া থাইয়া বিষতা নার্গত তোলাতে না জাগা বলিয়া স্বয়ং বাসুকিরে বারো নার্গত পেশিয়া ছিল না শিবর নাঙ্গানিল দা নীলকণ্ঠ আরাকু সুন্দরিয়া বলা শিবর গাড়িগর মানে বর্ণ অনেক মানে কুন্দেন্দু ধ বলাম কুন্দ ফুল যে সারে পাশদ গই শিবর গাড়িগর সেই কুন্দেন্দু ধবল শিবর না রোগত মাঝে বিষতা জমিল গা হাত মাঝে একমাত্র বিষ মানে কণ্ঠ গো নীল ইলতা আরাকু সৌন্দর্য বৃদ্ধি শিবর নাঙ্গানিতা নীলকণ্ঠ। ভগবান মাতের দাম ওদিন সেই হরবতা হাবি নাগেতা হাবি গা শিবরাং আশ্রয় নিয়ে শিগা বলিয়া জিগা শিবর গাড়ি গতে যে সর্পের অধিষ্ঠান আর কেউ আন মাতে তা যে বাহনং বৃষভ রূপ অহং অন্যস্ত ব্রহক সমাহ ত্রিপুরেশ্বর বধং পূর্বে মৎকলাংশ সম্ভূতম যে বাগা ত্রিপুরা আসুরে মারতে গেলে এক শিব ব্যতীত কুম্ভ মারুপুরা নেই ত্রিপুরা আসুরে হত্যা করা নিলাম কিন্তু শিব আজিকা যুদ্ধে সালুইল যুদ্ধে জিতে গেলা বাহন প্রয়োজন শিবর কোনো বাহন নেই। বিশ্বম্ভর শিব যে গই সমস্ত বিশ্বান ধারণ করেছে তারে মুই ধারণ করতে হইব ভগবানের মাতা শ্রীমতী রাধারানী কিন্তু যুদ্ধ জিতে আতে বাহন গো দরকার তারে বাহন মানে বহন করানি অন্যস্তং ন বুরুক সমাহা তারে বহন করানি রাগ্গুনি সময় আপনাদের কি হান করতে উপায় নেয়া বাহনং বৃষভ রূপ অহং ওহত মিনি যে তার বাহন গইলুতা যুদ্ধ সালুতে ধরে বকুরা নীলাতে মি তোরে বম ভগবান মাতের তা মি নিজে তার বাহন গইয়া মত কলাংশ সংভূতং মরাং তৌরি মত কলা মোর কলাংত কলারক্ত সৃষ্টি এলতা সেই বৃষভ বাহন অর্থাৎ মহাদেব সেই বাহন গো বৃষভ বাহন গো ভগবানের অংশ আনি ভগবান নিজে মাতের তা নন্দী মানে শিবর পূজা করানির পরে নন্দীর যাও পূজা করানি লাগে এবং নন্দীর অবস্থান হন সবসময় শিবর হলদে সাক্তা আনিয়া থাকতে যদি আমার এইসব মন্দিরে নন্দীর অবস্থান না থার বা অবস্থান অনুসুমার মূর্তিকেও নাও থার বারো মাতের তা ভগবান
पारिजातादिकं पुष्पं सुगंधि चंदनादिकं मयि सन्निश्य तेषु एव প্রীতির্নাস্তি কদাচন। জগতে যত সুগন্ধি পুষ্প আছে তাহাবি তা মরাং কাট করেছে গো। দেবীরাং শ্রীমতী রাধারানীরাং ভগবানের মাথের তা মরাঙ্গ তাহাবি কাট করে ফেললো, তাকে তা নিজে অর্ঘ রূপে তো তা গ্রহণ করে নোয়ারেন না। এখানে পাতে ধস্তুরে তৎসদা প্রীতি বিল্লপত্রেণ অনুলেপনে গন্ধহীনে প্রসূনে চ যুগস্তে ব্যাঘ্র চর্মণি। জগতে যেটা পরিত্যাগ করেছি হাবি সেই গন্ধহীন দুস্তুর ধতুরা অর্থরিতে আমার এই যে বিল্লপত্র এটাত মাঝে তা গ্রহণ করলো না, যেটা পরিত্যক্ত হয়েছে হাবি তা বেলাসো তা হাবি মরাং দে বলে তাহাবি তা গ্রহণ করলো। দেব আদিদেব দিব্যলোকে দিব্যতল্পে জনতায়ং ন তন্মনঃ শ্মশানে তিরব ওষি ধ্যায়তে মাম হর্নিশম। জগতর হাবিয়েছি তারা তা হবা জায়গা থানা হবা আসো না হাত বনে, কিন্তু মোর সেই শুদ্ধ ভক্ত মহাদেব তা ও তার প্রতি তার কোনো আসক্তি নেই। তা শ্মশানে অবতীর ওষি ধ্যায়তে মাম অহর্নিশম। শ্মশানের মতো পরিত্যক্ত জায়গা হাত বইয়া তা সবসময় মরে ধ্যান করে। শিবর মূর্তিকে আমি সবসময় দেখলাম ধ্যানরত, সবসময় ভগবান হলে মাঝে তা পঞ্চমুখে রাম নাম গাই ত্রিপুরারি। সেই দেবাদিদেব মাধব আজি ভগবান আরাকেও মাতে তা নবৎস্বামী গলুকে বৈকুণ্ঠে তব বক্ষসি সদা শিবস্ব হৃদয়ে নিবদ্ধ প্রেম পাশত। মি কুরাং থাবলিগো বললে আসলে জগতে কুরাংও লেপুয়ার আমি লেপুয়া আসুতা মহাদেবর হৃদয়ে, কারণ ভক্তের হৃদয়ে সদা নরোত্তম দাস ঠাকুর মাতের তা বৈষ্ণবর হৃদয়ে সদা তোমার অবস্থান। বৈষ্ণবর হৃদয়ে ভগবান অধিষ্ঠান করে এবং বৈষ্ণবর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেহেতু দেবাদিদেব মহাদেব ওখানে মহাদেবর অবস্থা মানে যে হাত তার ভগবান তাইতে পান ওখানে আমার মূল আচার্য আমি সেই দেবাদিদেব মহাদেব তার চরণে শতকোটি ধন্যবাদ বারো মিটেগা। আমি সনাতন গোস্বামী পাদর সেই পথহন্য গিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই রচিত অমৃত স্তোত্র 12 মাতরং বৃন্দাবন অবনিপতে জয় শুভ মৌলি সনক সনাতন নারদৈদ্য ব্রজবিলাসী যুগাঙ্গি পদ্মে নিরুপাধি প্রেম প্রদর্শ গোপেশ্বর নম নমস্তুতে। হে গোপেশ্বর মহাদেব তি বৃন্দাবন ধামর সমগ্র ব্রজ ধামর ক্ষেত্র পালব কৃপা করিয়া তি এমন কৃপাময় সমগ্র নারদ সনক সনন্দন সনাতন হাবিয়ে তোর স্তুতি করতার আগে ও তাই কৃপা করিয়া তি আমারে অপ্রাকৃত ব্রজ যুগলর সেই প্রেম আমি লাভ করে পারি, কৃপান করে দিই। শিবে যদি কৃপা করে তাইলে সেই কৃপান আমি লাভ করতে হয়। শ্রী বৈষ্ণবর চরণে এবার দেবাদিদেব মহাদেবর চরণে শতকোটি দণ্ডবোধ করিয়া আজিকার সংক্ষিপ্ত প্রবচন বিশ্রাম দিলাম। বাঞ্ছা কল্পতরু ভৎস কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো।